नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे अहमदाबाद का, जहां अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कूल को धमकी देने वाले मुख्य आरोपी को बंगाल से गिरफ्तार किया। आगे बात करेंगे बरोड़ा की, जहां डभोई में स्वदेशी मेला का भव्य उद्घाटन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गुजरात क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम पुलिस की ज्वाइंट टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच के बाद इस काम के मुख्य आरोपी सौरभ विश्वास को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस दिन रात ये पता लगाने में लगी थी कि स्कूल अधिकारियों और पेरेंट्स में दहशत फैलाने वाले इस धमकी भरे मेल के पीछे कौन है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से अपना पहचान छिपाकर कई बड़े स्कूलों को टारगेट किया था। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में छिपे सौरभ को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था। क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल ने बताया कि विश्वास हैक या बंद किए गए ईमेल अकाउंट के पासवर्ड बदलकर उन्हें बेच देता था। गिरफ्तार किया गया आरोपी इस पूरी साजिश की बस एक कड़ी है और हो सकता है कि इसमें दूसरे आरोपी भी शामिल हो। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी से धमकी भरे ईमेल का फ्लो पूरी तरह रुक जाएगा। एक वर्ष थी કેટલા બધા સ્કૂલો, એરપોર્ટ, કોર્ટ સંકુલમાં અલગ અલગ મેલ આઈડીથી બોમ્બની ધમકીઓ મળતી હોય છે। એમાં હું બતાવવા માંગુ છું, બે ટાઈપનો મેલની અંદર લખાણ હોય છે। એક હોય છે જેમાં તમિલનાડુ ચેન્નઈ બાબતમાં લખતા હોય છે કે ભાઈ એના જોડે મારઝૂડ થઈ અને આ ડીએમકે અને આના બીજાનો એમાં આરોપી નથી બનાવ્યો, એના કારણે અમે ધમકી આપીએ છીએ અને આપ લોગ બધા જિમ્મેવાર થશો। અને બીજા છે કે ખાલિસ્તાન વર્ડ યુઝ કરે છે કે ખાલિસ્તાન જિંદાબાદ અને આજે એટલા વાગે એટલા સ્કૂલ ઉપર ધમાકા થશે અને તો ત્યારે જો અમે આરોપી પકડ્યા છે, આ ખાલિસ્તાનવાળા જો મોડ્યુલ હતા, જો મેલ ખાલિસ્તાન નામથી આવે છે કે ખાલિસ્તાન જેમાં અંદર લખ્યા હોય છે, આ મોડ્યુલનો છે। ચેન્નઈવાળા મોડ્યુલ પર બી કામ કરી રહ્યા છે અને એમાં પણ મને પૂરા વિશ્વાસ છે કે એમાં પણ સફળતા મળશે। અને જો આરોપી પકડવામાં આવે છે, આ સૌરભ વિશ્વાસ છે, એનો ઇન્ડિયન નેમ છે, ભારતીય નામ છે અને એનો અસલ નામ માઇકલ વિશ્વાસ, રહેવાસી ઢાકા બાંગ્લાદેશનો છે। એની સગી સિસ્ટર પણ સરિસ્કા વિશ્વાસ છે, આ પણ ત્યાં બાંગ્લાદેશનો રહેવાસી છે। છેલ્લા 5-6 વર્ષથી આ ભારતમાં રહેતો હતો અને અમે એનો ટ્રેક કરીને બાંગ્લાદેશ બોર્ડર પાસે 24 પરગના જિલ્લા છે, ત્યાં એના જે ઝોન છે એના નીચે બોનગાંવ જિલ્લા છે, ત્યાંથી અમે એનો પકડવામાં સફળતા મળી હતી અને ત્યાં અમે કોર્ટમાં પ્રોડ્યુસ કરીને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા અને અહીંયા અમે 10 દિવસની રિમાન્ડ મેળવી છે। એનો જો મુખ્ય ભૂમિકા હતી, આ ઘણા બધા આઈડીઝ હેક કરતા હતા અને એમાં રિકવરી આઈડી અને યુઝર એમાં પાસવર્ડ આ લોકો ચેન્જ કરતા હતા અને પછી આ ચેન્જ કરીને એનો જો હેન્ડલર્સ છે, આ બીજા બાંગ્લાદેશ અને બીજા દેશોનો નાગરિક છે, એનો આ લોકો વેચતા હતા અને ત્યાંથી આ વેચ્યા પછી આ લોકો બધા યુએસડીટીમાં બધા ટ્રાન્ઝેક્ટ કરતા હતા ક્રિપ્ટોમાં અને એના પછી આ લોકો આ જો આઈડી મળ્યા પછી એમાં અંદર મૂકતા હતા, જો બી એને મૂકવાનો છે કે એટલા વાગે ધડાકો થશે, સાવધાન અને આ છે અને પછી મેલ આવતી હતી અને આ ડિટેલ અમે બતાવે છે। તો ટોટલ અમદાવાદનો 7 કેસીસ એમાં આ આરોપી છે। 16 સ્કૂલમાં આવ્યો હતો, 23 अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। कालूपुर विधानसभा के पूर्व एमएलए स्वर्गीय भूपेंद्र भाई सेवकराम खत्री पटनी, जिन्हें भूपेंद्र खत्री के नाम से भी जाना जाता है, की याद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कालूपुर इलाके में हासा पटेलनी पोल कैलिको डॉम से एनसी बॉडी वाला कॉलेज तक की सड़क का नाम रखा और इसे स्वर्गवासी भूपेंद्र भाई सेवकराम खत्री पटनी मार्ग घोषित किया। इस मौके पर आयोजित प्रोग्राम में अहमदाबाद की मेयर प्रतिभाबेन जैन, सांसद दिनेश भाई मकवाना, एमएलए कौशिक भाई जैन, अमित भाई शाह और दूसरे गणमान्य लोग शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में सड़क के नए नाम के बोर्ड का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और नेता मौजूद थे और उन्होंने इस फैसले के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा किया।
सड़क के नाम पर रखे जाने से इलाके के लोगों में गर्व और इमोशनल जुड़ाव का माहौल बना। इस मौके पर भूपेंद्र भाई सेवकराम खत्री के बेटे स्वर्गीय ज्वलित खत्री ने इस बारे में और जानकारी दी। મારું નામ જ્વલિત ખત્રી છે અને મારા પિતા સ્વર્ગસ્થ ભૂપેન્દ્રભાઈ ખત્રી જેઓ કાલુપુર વિધાનસભાના પૂર્વ ધારાસભ્ય હતા અને તેઓના નિધન બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મારા પિતાજીના કેલિકો ડોમથી લઈ અને કાલુપુર ટંકસાળ એનસી બોડીવાલા કોલેજ સુધીના માર્ગને સ્વ ભૂપેન્દ્રભાઈ ખત્રી માર્ગ તરીકે નામાભિધાન આજરોજ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તે માટે અમદાવાદ શહેરના મેયર તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, તેમજ બીજા કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ તેમજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ખાડિયા વોર્ડના કાઉન્સિલરો, અહીંયાના દરિયાપુરના ધારાસભ્ય કૌશિકભાઈ જૈન, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને જેઓના કારણે અમારા પરિવારને ખૂબ જ ગર્વની લાગણી ઉત્પન્ન થયેલી, તેમજ અમારા વિસ્તાર માટે પણ આ બહુ ગર્વનો એક વિષય છે, જેના હિસાબે અમારા વિસ્તારના લોકોમાં પણ એક ઉત્સાહની લાગણી છે। અત્યારે આજે મારા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે મારા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં નકદલના હનુમાન ના પાસે આવેલું રોડનું નામ જયેશ પ્રજાપતિ જયેશ નાયક આપવામાં આવ્યું। જયેશ નાયક નું સમાજમાં ખૂબ જ યોગદાન હતું, સમાજ સેવા માટેનું, તેના માટે નામ આપ્યું। બીજું કેલિકો ડેમ પાસે ભૂપેન્દ્રભાઈ ખત્રી પૂર્વ ધારાસભ્ય અને સમાજ સેવક, પૂર્વ કોર્પોરેટર અને જેઓએ એક હિન્દુ સમાજની એકતાનું પ્રતીક ભૂતકાળમાં બતાવ્યું છે, એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ ખત્રીનું રોડનું પણ નામકરણ કરવામાં આવ્યું। તેના માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનના તમામ હોદ્દેદારો, મેયરશ્રી, અધિકારી અને હું મારા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓને વંદન કરું છું અને અભિનંદન આપું છું કે આટલી સંખ્યામાં લોકો અહીં હાજર રહ્યા, તેના માટે અભિનંદન પાઠવું છું। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। डभोई नगर पालिका ने एपीएमसी ग्राउंड में स्वदेशी मेला का भव्य उद्घाटन किया। इस मेले में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए विभिन्न हस्तशिल्प, देसी उत्पाद और औद्योगिक सामान प्रदर्शित किए गए, जो मेले का मुख्य आकर्षण बने। इस अवसर पर एमएलए शैलेश भाई मेहता ने नागरिकों से अपील की कि वे मेले में आकर लोकल उत्पाद खरीदें और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करें। मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें डभोई और तालुका की महिला संघों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प और अन्य स्वदेशी उत्पाद शामिल हैं। इस मेले का उद्देश्य न केवल स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करना भी है। मेले में आने वाले नागरिकों को स्थानीय उत्पाद खरीदकर कारीगरों की आजीविका में योगदान देने का अवसर मिलेगा। बड़ौदा से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।